jumladan biz ham, sharhlovchilar ham. Chunki yuqorida aytganimizdek bu klassiko. Demak, ikki jamoa vakillari bir-birlarini qarshi olishmoqda. Bugun Robert Lewandowski asosiy tarkibda maydonda harakat qiladi va mana bu yigitni ko'pchilik kutgan edi, ayniqsa Real Madrid muxlislari uni Saudiyaga uchayotganligini bilib, sal menimcha xotirjamroq bo'lishgan edi, lekin bilasiz, u jarohatda edi shundoq ham, shuning uchun katta ehtimol tushsa ham ikkinchi taymda tushadi va o'yinning ssenariysiga qarab katta ehtimol tavakkalga qo'l ursa kerak deb o'ylayman Xabi Alonso, voqealar rivojiga qarab. Chunki Mbappe baribir hozir Realni joriy mavsumdagi asosiy quroliga aylangan va uni yana jarohatini qaytalab olish yoki jarohatni yanada kuchaytirib olishi menimcha hech bir Real muxlisini qanoatlantirmaydi. Xabi Alonsoni ham Barselona esa ancha jangovar tarkibda bugun maydonda harakat qiladi. Hujum uchligi o'tgan mavsumdagi o'sha menimcha Yevropadagi eng zo'r hujum uchligilardan biri. Bu yerda Lamine Yamal, Rafinha hamda Robert Lewandowski. Uning ortida esa bugun Fermin Lopesga ishonch bildirildi. Chunki yaxshi formada, aynan u yarim finalda Atletik Bilbaoga qarshi uchrashuvda zo'r o'yin ko'rsatdi va o'sha oqshomda o'zining formasiga ketib qolgan, hatto o'sha chop etishayotganda bilmasdan Gülerni ham qo'shib yuborishgan va keyin bu tezda to'g'rilandi. Har qalay qisqa vaqtlar ichida. Demak, hayajonli daqiqalar, qadrli do'stlar, o'yin boshlanyapti. Endi bilmadim, juda ko'p katta o'yinlarni sharhlaganmiz, lekin klassiko baribir boshqacha. Hattoki sharhlovchilarni ham yuraklarini xuddi muxlislarnikidek qandaydir bir tempda, yuqori tempda urishiga sabab bo'ladigan o'yin bu. Va o'yin boshlandi, qadrli do'stlar. Chiroyli futbol guvohiga aylanamiz degan umiddamiz va tarkiblar bilan tezda tanishib olamiz. O'zi qisman tanishtirib o'tdim, lekin mayli tezda baribir to'liq tarkiblarga to'xtalib o'tamiz. Darvozada Barselona boshida sal taktik sxema futbolchilarning joylashuvi boshqacha edi, lekin hozir o'zgartirildi va unga ko'ra Hausen hamda Chouameni himoyachi sifatida o'ynashadi. Qanotlarda 18-raqamda Alvaro Carreras va 17-raqamda Raul Asensio harakat qiladi. Federico Valverde tayin zonada, lekin kerak paytda men o'ng qanotga yordam ham berishi mumkin. 6-raqamda Kamavinga
ham tayanch zonada demak harakat qiladi. Hujum ortida 5-raqamda Jude Bellingham, qanotlarda 7-Vinicius Junior, 11-Rodrigo va markaziy hujumda 16-raqamda Gonzalo Garcia. Jamoa bosh murabbiyi Xabi Alonso. Va bugun unga ham menimcha rejissyorlar alohida e'tibor qaratishadi. Chunki men tan olish kerak, bugun qayd etiladigan natija uning kelajagiga katta ta'sir o'tkazadi. Hatto ispan nashrlari ancha taniqli nashrlar yozib chiqarishdi. Mabodo qaniydir qoniqarsiz natija, sharmandali hisob На сайте Йота Архив тариф просто с безлимитом за 399 рублей. Можно. Йота. Используя средства от влажного кашля старого поколения, я словно нахожусь в прошлом. Эльмуцин – это муколитик последнего поколения, объединяющий все важные свойства. Его инновационная молекула способствует выведению мокроты, снятию воспаления и поддержке легочного иммунитета. Эльмуцин – инновация от кашля в 21 веке. Зимняя распродажа одежды «Озон». Выгода под новым углом. Много-много скидок до 80% на одежду из трикотажа, аксессуары и на миллионы стильных товаров. С 14 до 28 января. Оплачивай после примерки. Воппер! На огне вкуснее Бургер Кинг! Возвращаемся в Джиду, на стадион «Сияющая жемчужина», Аль-Джаухара, Аль-Мушах, так это звучит на арабском языке. Суперкубок, финал Суперкубка Испании. Барселона с Реалом играют 2-2, а до 45-й минуты плюс 2 Барселона вела 1-0. Такое бывает, хочется сказать, но это правда. Такое действительно бывает. Мы же видели, случилось. Вот это, вот то, что нам сейчас показывают, это случилось уже на 4-й добавленной минуте. Это гол Роберта Левандовского. Не было офсайда, прекрасная передача Педри. И казалось, что на этом все, что следующий кадр, который мы увидим, это не Килиан Мбаппе. Он показывает, да, офсайд был, ему кажется. Он знает, что такое в офсайде в матче с Барселоной залезать. Ну а потом была еще атака Реала, угловой и забитый гол Гонсало Гарсии. Гонсало Гарсия 160 мячей забил в системе мадридского Реала, начиная с уровня У-12. То есть он мальчиком еще играл в детской команде. Здесь Рональд Араух спорит с судьей, показывает, что время-то вообще-то истекло. Но у судьи свои взгляды. Он объясняет, за что добавили. Полминуты за один гол, полминуты за второй, вот и минута за этот. Объяснили все Ханси Флику. Это Алехандро Кинтера Гонсалес. У него сегодня непростая задача общаться с тренерами, со скамейками, а там очень многие хотят поговорить. Если еще что, то и докладывать главному судье. Если кто-то сказал что-то не то. Настраивается Винисиус, кажется, уже настроен Родриго. Время идти. Пошли. Начинается сейчас, начнется скоро второй тайм. Интересная была игра. В первом тайме казалось, что может Реал продержаться. Реал оборонялся с пятеркой защитников. Потом все-таки Барселона эту пятерку вскрыла через левый фланг. И 3 атаки подряд, не забитый выход Рафини, потом гол, потом уже гол Винисиуса. Винисиус прервал свою безголевую серию, потом Левандовский забивает во всех финалах Суперкубка, в которых он играет, ну и гол Гонсало Гарсии. По этому кадру вы понимаете, что Килиан Мбаппе с первых минут второго тайма на поле не появится. Может быть полчаса, может быть еще что-то. Я напомню, если сегодня игра завершится в ничью, то не будет дополнительного времени. Здесь руководство федерации пошло навстречу. Его нет ни в
полуфиналах, ни в финале, поэтому сразу пробьют пенальти. Один раз до пенальти только дошел в финал, самый первый в этом формате Суперкубка, но тогда дополнительное время было. И тогда Реал обыграл Атлетико по пенальти. Это было так уже давно, это еще до ковида было, это был январь 2020 года. Еще эта угроза висела только. Отдаленно.